Starting with the name of Allah, the most merciful and beneficent, myself Muhammad Rizwan, a lecturer, Nice College of Nursing and Allied Health Sciences, Peshawar. Dear student, آج کی جو ہماری ٹاپک ہے وہ ہے ویلیوز اینڈ بیلیف کے حوالے سے، اور یہ سیکنڈ چیپٹر ہے فنڈامنٹل آف نرسنگ 2 کے حوالے۔ اب دیکھیے ویلیو اور بیلیف، اگر ہم اس کی بات کریں جنرلی کہ ویلیو اور بیلیف ہے کیا، اور ویلیو اور بیلیف کو پڑھنے کی ضرورت کیا ہے، تو دیکھیں فنڈامنٹل آف نرسنگ میں ہم نرسنگ کے میجر فنڈامنٹل جتنے بھی پریکٹیکل اس کے ایگزامپلز ہے، ہم کس طرح نرسنگ کو پریکٹیکلی ہاسپٹل میں اپلائی کرتے ہیں، ہم کس طرح پیشنٹ کو پریکٹیکل نرسنگ کیئر دیتے ہیں، اس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں اور اس کے حوالے سے ہم اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو چونکہ ہاسپٹل میں جب ایک پیشنٹ آتا ہے یا کمیونٹی میں جب ایک پیشنٹ آتا ہے نرسنگ کیئر کے لیے، تو وہ مختلف قسم کے بیک گراؤنڈ، مختلف قسم کے ریلیجنز اور مختلف قسم کی کمیونٹی سے بلانگ کرتا ہے۔ جس طرح فار ایگزامپل ایک پیشنٹ آ گیا، وہ ایک سکھ کمیونٹی سے بلانگ کرتا ہے۔ اب لیٹ سپوز وہ سرجری جو ہے نا، اس کی کوئی سرجیکل پروسیجر ہے، اور جو ہے نا ہم اس کو سرجیکل پروسیجر کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اب دیکھیں جتنی بھی سکھ کمیونٹی ہے اس کے لیے بال کٹوانا اس کی ریلیجن میں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب اگر ہمیں اس کی ریلیجن کے اس بیلیف کا اور اس کے بالوں کے کٹنے کا ویلیو کا پتہ نہ ہو، اور ہم نے اس کے بال فار ایگزامپل اگر کٹ دیا وداؤٹ دیئر پرمیشن اور وداؤٹ اینی انفارمیشن، تو یہ ایک جو ہے وہ ایک ڈیلیما کریٹ کرتا ہے، ایک جو ہے نا وہ مشکل ایک پرابلمز کریٹ کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنی بالوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ اسی طرح بہت زیادہ ایگزامپلز ہے ویلیو اور بیلیف کے حوالے سے، یعنی ہم ویلیوز اور بیلیف کو کیوں پڑھتے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو ایگزامپل دیا، اس طرح اور بھی مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں، ریلیجیس لوگ آتے ہیں، اس کے اپنی بیلیفز ہوتے ہیں، اس کے اپنی جو ہے وہ اس کے ویلیوز ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں ایک ہے بیلیف، اگر ہم جنرلی بات کریں، ایک ہے بیلیف اور دوسرا ہے ویلیوز۔ بیلیف کیا ہے؟ بیلیف اس کو ہم کہتے ہیں عقیدہ، اور ویلیو اس کو ہم کہتے ہیں اہمیت۔ یعنی بیلیف کا مطلب کیا ہے؟ بیلیف ہمارا وہ ریلیجیس مائنڈ ہے، وہ ریلیجیس تھنگز ہے، وہ ریلیجیس چیزیں ہیں جو کہ ہماری ذہن میں بیٹھی ہوتی ہے، اور ہم ریلیجن کے بیس پہ اس کو فالو کرتے ہیں۔ دوسرا ہے ویلیوز۔ دیکھیں ویلیوز وہ چیز ہے جس کو ہم اہمیت دیتے ہیں اپنی لائف کے دوران۔ اب یہ ریلیجیس چیزیں بھی ہو سکتی ہے، جس طرح کچھ لوگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ریلیجیس مائنڈ ہوتے ہیں، وہ نماز روزہ اور ان چیزوں کو بہت زیادہ توجہ دیتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے بزنس کو بہت زیادہ توجہ دیتا ہے۔ اب یہ اس کی ویلیوز ہے جو کہ کن چیزوں کو وہ دیتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی پرسنالٹی کو بہت زیادہ ویلیو دیتے ہیں، ہر وقت جو ہے وہ اپنے آپ پہ وہ بزی رہتا ہے۔ کچھ لوگ اسٹڈی کو بہت زیادہ ویلیو دیتے ہیں۔ تو دیکھیں بیلیف اور ویلیو کا مطلب یہ ہے، بیلیف وہ چیز ہے جو کہ ریلیجیس پہ بیس پہ ہم اس کو اہمیت دیتے ہیں، ہماری عقیدہ ہوتی ہے، اور وہ انکلوڈ ہوتی ہے ہماری مذہبی کتابوں میں، ہماری مذہبی اسکالر ہمیں وہ بیان کرتے ہیں۔ دوسرا ہے ویلیوز کے لیے ریلیجن شرط نہیں ہے، ہم ریلیجیس چیزوں کو بھی ویلیو دے سکتے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا، لیکن ریلیجیس کے ساتھ ساتھ ہم دوسری جتنی بھی لائف ایکٹیویٹیز ہے اس کو بھی ہم ویلیو دے سکتے ہیں۔ تو چونکہ ویلیوز اور بیلیف ہر ایک پیشنٹ کی سیپریٹ ہوتی ہے، اس لیے جتنی بھی کمیونٹیز ہے، ہندو کمیونٹی ہے، کرسچن کمیونٹیز ہے، سکھ کمیونٹی ہے، ہر ایک کمیونٹی کے اپنے ویلیوز اور اپنے بیلیف ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر ہم اس کے ویلیو اور بیلیف کو اچھی طریقے سے اسٹڈی نہ کریں، تو ہم اس کو اچھی طریقے سے اس کی جو ہے وہ کلچر کے مطابق، اس کی ویلیو اور بیلیف کے مطابق ہم اس کو کیئر پرووائڈ نہیں کر سکتے۔ So objective at the end of this unit learner will be able to define values and belief۔ جس طرح میں نے آپ لوگوں کو شارٹ کٹ میں ایکسپلین کر دیا ویلیوز اور بیلیف، ایکسپلین دا ٹائپ آف ویلیوز اینڈ بیلیف۔ اب ویلیوز اور بیلیف کی ٹائپس کیا ہے، ڈسکس ہاؤ بیہیویئر ریلیٹ ٹو ویلیوز، آئیڈینٹیفائی سورس آف پروفیشنل نرسنگ ویلیوز، انڈرسٹینڈ نرسنگ پروفیشنل ویلیوز، ایگزامن ویلیوز کنفلکٹ اینڈ بیہیویئر ان نرسنگ کیئر۔ اب بیلیف، دیکھیے بیلیف کیا ہے، جس کو ہم عقیدہ بھی کہتے ہیں، اور اس کو ہم ریلیٹ کرتے ہیں ود ریلیجنز۔ جسی طرح ہماری عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اور جو ہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے۔ اب یہ ہمارا ایک بیلیف ہے، ہمارا ایک عقیدہ ہے، اور یہ ہمارا ایک اسٹرانگ عقیدہ ہے۔
बिलीफ का मतलब ये वो स्ट्रांग कन्विक्शन और एजम्पशन विच कैन नॉट बी चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो कि टाइम के साथ चेंज नहीं होता। अब बिलीफ क्या है? बिलीफ इज़ अ स्टेट ऑफ द माइंड विच रिगार्ड अ थिंग टू बी ट्रू। हमारी जहन में वो नक्शा, हमारी जहन में वो खाका, हमारी जहन में वो स्टोरी जो कि बिल्कुल ट्रू हो। जिस तरह जितने भी हमारी रिलीजियस, मुस्लिम के अपनी जो है ना वो बिलीफ्स है, क्रिश्चियन के अपने बिलीफ्स है, इसी तरह हर रिलीजन के अपने बिलीफ्स है। अब बिलीफ वो स्ट्रांग चीज़ है, वो स्ट्रांग स्टेटमेंट है जो कि एक बंदे की माइंड में रहती है और वो उसको चेंज नहीं कर सकता। अ बिलीफ इज़ अ प्रोपोजिशन अबाउट हाउ द वर्ल्ड वर्क दैट द इंडिविजुअल एक्सेप्ट एज अ ट्रू। या वो प्रपोजिशन, वो जो है वो सेंटेंसेस, वो बयान, वो स्टोरी जो कि एक बंदे की जहन में होती है और इसके बेस पे वो ज़िंदगी की जितनी भी काम है वो जो है वो गाइड करता है और इसको एक्सेप्ट करता है और इसको जो है वो ट्रू लेता है। इट इज़ अ कॉग्निटिव फैक्ट फॉर द पर्सन। कॉग्निटिव का मतलब यह है कि ये बिल्कुल जहन में बैठी हुई बात होती है, यानी ये एक इंसान के लिए जिस रिलीजन का भी हो वो उसके लिए एक कॉग्निटिव फैक्ट, उसकी जहन में ये हकीकत पड़ी रहती है। बिलीफ आर द एजम्पशंस एंड कन्विक्शन। एजम्पशन वो बात है जो कि हम पर्स करते हैं, या कन्विक्शन जिस तरह हम पेशनगोई वगैरह कर सकते हैं, देट आर हेल्ड टू बी ट्रू। बिलीफ वो अजम्पशन और पेशनगोई है जो कि बिल्कुल ट्रू है, यानी देयर इज़ नो नीड टू प्रूव इट, यानी उसको प्रूव करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। ये वो बयान है, वो स्टेटमेंट है जो कि बिल्कुल ट्रू है और ये प्रेजेंट होता है इनसाइड द ह्यूमन ब्रेन by an individual or a group regarding concept, events, people and things। और हम इसको ट्रू लेते हैं without the interference of any other concept, other events, people and things। यानी दुनिया को छोड़ के, सारी दुनिया को छोड़ के हम उसको बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट लेते हैं। और बिलीफ वो चीज़ है जिस पे कोई भी दुनिया के इवेंट्स, कोई भी दुनिया के जो है ना वो इंसान वो इस पे डिपेंड नहीं कर सकता। यानी मतलब ये है कि दुनिया इधर हो या उधर हो, हमारी बिलीफ, हमारी स्टेटमेंट, हमारी माइंड की जो कॉग्निटिव ट्रूथ है, फैक्ट है, वो बिल्कुल कांस्टेंट रहती है। तो इसको हम कहते हैं बिलीफ। यानी बिलीफ वो स्ट्रांग अकीदे। जिस तरह आप किसी मुस्लिम से पूछें, उसकी बिल्कुल 100% अपनी अल्लाह और रसूल पे वो उसका कंप्लीट जो है वो अकीदा होता है। इसी तरह क्रिश्चियन से पूछे, उसके अल्लाह और जो है ना ईसा अलैहि सलाम पे उसका पुख्ता यकीन होता है। जस्ट लाइक द सेम हिंदू के जो है ना वो गॉड्स पे, उसके जो बुत वगैरह होते हैं उस पे उसका अपना कंप्लीट यकीन होता है। अब वो इस यकीन को जो है ना वो कंप्लीट चेंज नहीं कर सकता किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी इवेंट्स के लिए या किसी भी इंसान के लिए। बिलीफ आर हेल्ड विदाउट रिकॉर्स टू प्रूफ आर एविडेंस। यानी बिलीफ को प्रूफ और एविडेंस के बग़ैर एक इंसान उसको कंप्लीट मांगते हैं। जिस तरह हमारी इस्लाम्स में हम देखते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें ऐसे है जिसके लिए हम प्रूफ वगैरह नहीं मांगते, यानी विदाउट प्रूफ हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसको फॉलो करते हैं। बिलीफ सिस्टम क्या है? जिस तरह इस्लाम का एक कंप्लीट सिस्टम है, क्रिश्चियनिटी का एक कंप्लीट सिस्टम है, हिंदुइज़्म का एक कंप्लीट सिस्टम है, तो इस सिस्टम में हमारी मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों के बारे में डिफरेंट बिलीफ्स होते हैं और जब इन डिफरेंट बिलीफ्स को इकट्ठा करके तो इसको हम कहते हैं बिलीफ सिस्टम। often deal with issues which cannot be explained by reason or logic। और देखें बिलीफ सिस्टम हम उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसके लिए हम लॉजिक वगैरह या जिसके लिए हम रीज़न या जिसके लिए हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते। मतलब यह है कि अगर रोज़मर्रा ज़िंदगी में कोई ऐसी प्रॉब्लम एराइज हो जाए जिसके लिए हम कोई लॉजिक या कोई टेक्निकल जो है ना वो आंसर नहीं ढूंढ सकते, तो इसके लिए हम चले जाते हैं टुवर्ड बिलीफ सिस्टम। क्रिएशन द मीनिंग ऑफ लाइफ आफ्टर लाइफ। जिस तरह अक्सर लोगों की मरने के बाद ज़िंदगी पे उसका यकीन होता है, बिलीफ होता है। अब ये यकीन उसका ये एक बिलीफ सिस्टम है। इस तरह लोग अल्लाह पे यकीन रखना कि अल्लाह एक है, कुछ लोग जो है ना कि अल्लाह नहीं है, नऊज़ बिल्लाह एथियस्ट होते हैं। इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के लोग होते हैं, उसकी अपनी बिलीफ्स होती है। वैल्यूज़ क्या है? देखिए वैल्यूज़ अगर सिंपली हम बात करें तो वैल्यू वो चीज़ है जिसको हम अपनी लाइफ में अहमियत देते हैं। तो देखिए बिलीफ इज़ रिलेटेड विद द रिलीजन एंड द रिलीजन बेस इफ़ वी गिव वैल्यूज़ टू समथिंग देन इट इज़ कॉल्ड बिलीफ। लेकिन अगर वैल्यूज़ हम देते हैं जस्ट लाइक रिलीजन से दूर हट के, अगर हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में किसी चीज़ को विच इज़ नॉट रिलेट 100% विद द रिलीजन एंड वी गिव वैल्यूज़ देन दिस इज़ कॉल्ड वैल्यूज़।
ویلیوز ہیو میجر انفلوئنس آن پرسن بیہیویئر اینڈ ایٹیٹیوڈس. دیکھیے جس طرح آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی ویلیوز بہت اچھی ہوتی ہے، وہ پانچول ہوتی ہے، ہانیسٹ ہوتی ہے، فرینڈلی ہوتی ہے. اب یہ اس کے پرسنل ویلیوز ہے اور یہ پرسنل ویلیوز افیکٹ کرتا ہے پرسن کی بیہیویئر کو، اس کے عادات اور اس کے طور طریقے. اینڈ ایٹیٹیوڈز وہ بیہیویئر ہے وچ از ٹورڈ دا ادر. ایک ہے بیہیویئر ایک بندہ خود جو کام کرتے ہیں اس کو ہم بیہیویئر کہتے ہیں. ایٹیٹیوڈ وہ بیہیویئر جو کہ دوسرے لوگوں کی طرف، جس طرح دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا بات چیت کرنا، دوسرے لوگوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، تو یہ اس کے ایٹیٹیوڈز ہیں. اینڈ سرو ایز براڈ گائیڈ لائنز ان آل سچویشن. اور ایک انسان کی زندگی میں اس کی ویلیو کمپلیٹ جتنی بھی اس کے روزمرہ زندگی ہے اس کو گائیڈ کرتا ہے. دیکھیں یہ ٹائپ آف بلیف ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، MCQs کے لحاظ سے بھی اکثر اس کے بارے میں پوچھتا ہے. کامنڈیٹری آئی بلیو آئی ایم اے گڈ رائٹر. کامنڈیٹری وہ بلیف ہے جس میں ایک انسان اپنے آپ پہ کمپلیٹ یقین رکھتا ہے ود آؤٹ اینی ادر تھنگس. وہ دنیا کو چھوڑ کے اس کا 100% یقین اپنے خود پہ ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کامنڈیٹری. ایگزسٹینشیلزم بلیف ان گڈ. ایگزسٹینشیلزم ہم اس بلیف کو کہتے ہیں جس میں ایک بندہ خدا اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتا ہے. اب اس کے 3 اقسام سے ایگزسٹینشیلزمس کی 3 اقسام ہیں. ون ہے مانوئیتھیزم. مانوئیتھیزم وہ لوگ جو کہ ایک اللہ پہ یقین رکھتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مانوئیتھیزم. جس طرح یہ مسلمز ہے یہ ایک اللہ پہ یقین رکھتے ہیں. پولیتھیزمز وہ لوگ جو ایک سے زیادہ جو ہے وہ اللہ پہ یقین رکھتا ہے کہ دیئر از مور دین ون گاڈ، تو اس کو ہم کہتے ہیں پولیتھیزم. پولی مینس مینی. ایتھیسٹک وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کے پریزنس ہونے پہ یقین نہیں رکھتا، جس کو ہم دہریہ بھی کہتے ہیں. تو یہ بلیف کے 2 مختلف قسم کے ٹائپس ہیں، ایک ہے کامنڈیٹری اور دوسرا ہے ایگزسٹینشیلزم. تو ایگزسٹینشیلزم کی پھر 3 اقسام ہیں. مانوئیتھیزم جتنی بھی مسلم ہے، پولیتھیزم یہ ہندو وغیرہ ہے، اور ایتھیسٹ کی رشینز جس کو ہم دہریہ بھی کہتے ہیں. یہ اس کی ایگزامپلز ہیں. ویلیوز they are also belief and are defined as belief about what is desirable or good and what is undesirable or bad. دیکھیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ویلیوز بھی بلیف ہوتی ہے، لیکن چونکہ بلیف ریلیٹ کرتا ہے ریلیجن کے ساتھ، اس لیے ہم بلیف کو جو ہے وہ ریلیجن یا مذہب کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے. لیکن ویلیوز بھی بلیف ہے، کیونکہ جس چیز کو ہم ویلیوز دیتی ہے اس کی بلیف اچھا ہونے کی، یا اگر ہم کسی چیز کو اگنور کرتے ہیں تو اس کے برا ہونے کی وہ بلیف ہماری ذہن میں ہوتی ہے کہ یہ چیز برا ہے، اس لیے ہم اس کو ویلیوز نہیں دیکھتے. تو دیکھیں بلیف اباؤٹ وٹ از ڈیزائریبل آر گڈ اینڈ وٹ از انڈیزائریبل آر بیڈ. زندگی میں ہم جس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں، جس چیز کو ہم زیادہ توجہ دیتے ہیں اس کو ہم ویلیوز زیادہ دیتے ہیں، اور جو چیز برا ہو اس کو ہم اگنور کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ہم اس کو ویلیوز نہیں دیتے اور اس کے ہم بلیف جو ہے نا وہ کمزور رکھتے ہیں. ویلیوز آر آئیڈیل دیٹ گائیڈ اور کوالیفائی یور پرسنل کنڈکٹ. دیکھیے ویلیوز وہ چیز ہے جو کہ ہماری زندگی کو گائیڈ کرتی ہے، ہمیں مختلف قسم کے پرسنل لائف میں جتنے بھی ہماری بیہیویئر ایٹیٹیوڈ ہے اس کو وہ جو ہے نا اچھی طریقے میں لانے کی وہ رسپانسیبل ہوتی ہے. انٹریکشن ود ادرس اینڈ انوالومنٹ ان یور کیریئر لائک مورلس دے آر. تو دیکھیں جتنی بھی ویلیوز ہے ایک انسان کی زندگی میں وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے، کیونکہ اگر ایک بندہ بہت زیادہ ریلیجیس ہو لیکن اس کی پرسنل ویلیوز کمزور ہو، وہ ہانیسٹ نہ ہو، وہ ٹائم پنچول نہ ہو، وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ بالکل اچھی طریقے سے بات نہ کر رہا ہو، تو یہ اس کی ویلیوز ہے. اب یہ ویلیوز اگر اچھے ہو تو یہ اس کی زندگی پہ بہت زیادہ اچھے اثرات جو ہے نا وہ ڈال دیتے ہیں. ہیلپ یو ٹو ڈسٹنگوش وٹ از رائٹ فرام وٹ از رانگ. تو دیکھیں ویلیوز ہمیں بتاتا ہے کہ کون سا راستہ جو ہے وہ غلط ہے، کون سا چیز اچھا ہے اور کون سا برا ہے. جس طرح ویلیوز ہمیں بتاتی ہے کہ اسٹڈی کی ویلیوز یہ ہے کہ اگر آج آپ اسٹڈی کریں تو کل آپ کو اچھی جگہ پہ جو ہے نا وہ جاب مل سکتا ہے. تو دیکھیں ہم اسٹڈی کو بہت زیادہ ویلیو دیتا ہے. اسی طرح جو ہے نا ٹائم ویسٹ کرنے کی، آج تو ہم مزے کریں گے، کل ہم اس کی جو ہے نا وہ جتنا بھی اس کی سزا ہے وہ ہم اٹھا دیں گے. تو یہ ہماری ویلیوز ہے کہ کون سا چیز اچھا ہے، اسٹڈی کرنا اچھا ہے، اور کون سا چیز برا ہے یعنی ٹائم ویسٹ کرنا برا ہے. تو یہ ویلیوز ہے.
इन्फॉर्म यू ऑन हाउ यू कैन कंडक्ट यूर लाइफ इन अ मीनिंगफुल वे। और जिस तरह मैंने आप लोगों को स्टडी का एग्जांपल दिया, ये हमें कंडक्ट करता है कि किस तरह हमने जो है ना वो मीनिंगफुल और क्रिएटिव एक्टिविटी करना है ताकि कल हमारी ज़िंदगी जो है वो आराम से गुजरे। वैल्यू इज़ अ मेजर ऑफ द वर्थ और इम्पोर्टेंट ऑफ अ पर्सन अटैच टू सम थिंग्स। तो देखिए वैल्यूज़ एक इंसान की अच्छाई, वर्थ, उसके अखलाक और उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो बयान करती है कि एक बंदा कितना अच्छा है, उसके वैल्यूज़ कितने अच्छे हैं। आवर वैल्यूज़ आर ऑफन रिफ्लेक्टेड इन द वे वी लिव आवर लाइफ, यानी जिस तरह हम ज़िंदगी गुजारते हैं, ये ज़िंदगी गुजारना हमारी वैल्यूज़ को जो है ना वो एक्सप्लेन करता है। एग्जाम्पल, आई वैल्यू फ्रीडम ऑफ स्पीच। जिस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों की वैल्यूज़ होती है, कुछ लोग कहते हैं कि जो है ना वो हर बंदे को ये राइट हासिल हो कि वो बोले किसी के खिलाफ, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इस तरह जो है ना कंट्री में फिर प्रॉब्लम्स हो जाएगी। तो ये एक बिलीफ है, एक वैल्यूज़ है लोगों की। अ कोहेरेंट सेट ऑफ वैल्यूज़ अडॉप्टेड आर इवॉल्व्ड बाय अ पर्सन ऑर्गेनाइज आर सोसाइटी एज अ स्टैंडर्ड टू गाइड इट्स बिहेवियर इन प्रेफरेंस इन ऑल सिचुएशन। तो देखिए एक कोहेरेंट सेट, यानी कोहेरेंट सेट का मतलब ये है कि एक कंप्लीट सेट वैल्यूज़ की, ऐसा ना हो कि एक बंदा एक साइड पे उसकी वैल्यूज़ अच्छी हो, दूसरी साइड पे उसकी वैल्यू कमज़ोर हो, इसी तरह नहीं। अगर एक बंदे की वैल्यूज़ अच्छी हो तो उसको ये अडाप्ट होना चाहिए कि हर जगह उसके जो है ना घर वालों के साथ, फैमिली के साथ, सोसाइटी के साथ, जो है ना जितने भी उसके कोलीग्स हैं उसके साथ उसकी वैल्यूज़, उसके अखलाक, उसके एटीट्यूड्स अच्छी होनी चाहिए। और ये वैल्यूज़ हमारी सोसाइटी में जितना भी हमारा स्टैंडर्ड हो वो एक्सप्लेन करता है। अब टाइप ऑफ वैल्यूज़, जिस तरह बिलीफ के हमने जो है ना वो टाइप्स पढ़े, इसी तरह हम वैल्यूज़ की भी जो है ना वो टाइप पढ़ते, क्योंकि कुछ लोग रिलीजन के जितने भी बिलीफ्स है उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, कुछ लोग अपनी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ देते हैं, कुछ लोग जो है ना रस्म व रिवाज को बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ देते हैं। तो इसलिए मुख्तलिफ टाइप्स है। रिलीजियस वैल्यूज़, पर्सनल वैल्यूज़, कल्चरल वैल्यूज़, ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज़, ऑप्टिमिस्टिक वैल्यूज़, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ एंड मोटिवेशनल वैल्यूज़। रिलीजियस वैल्यूज़ क्या है? देखने जितनी भी हमारी रिलीजियस की प्रैक्टिस है, मुस्लिम्स के लिए अपने रिलीजियस की प्रैक्टिस है कि वो 5 वक्त की नमाज और इस तरह रोज़े, ज़कात देना, हज करना, ये उसकी रिलीजियस बिलीव्स है, हम इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। इस तरह क्रिश्चियन के लिए अपनी रिलीजियस वैल्यूज़ है जिसको वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो अहमियत देते हैं। तो हर रिलीजन के लिए अपनी बिलीव्स होती है और इस बिलीफ को वो बहुत ज़्यादा वैल्यू देती है। तो रिलीजियस वैल्यूज़ आर इथिकल प्रिंसिपल फाउंडेड इन रिलीजियस ट्रेडिशंस, टेक्स्ट एंड बिलीव्स। यानी रिलीजियस के बिलीव्स में ये बिलीफ का वर्ड्स आ गया, इसका मतलब ये है कि जितने भी वहाँ के बिलीव्स है वो जिन चीज़ों पे यकीन रखता है, जो चीज़ें उन रिलीजन के टेक्स्ट बुक्स में या उसके स्कॉलर जो बयान करता है उसको वो ज़्यादा तवज्जो देता है, वैल्यूज़ देता है। इन कंट्रास्ट टू पर्सनल वैल्यूज़, रिलीजियस बेस्ड वैल्यूज़ आर बेस्ड ऑन द स्क्रिप्चर एंड रिलीजियस एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स। देखिए पर्सनल वैल्यूज़ के इन रिवर्स जितनी भी रिलीजियस वैल्यूज़ है वो वहाँ की जितनी भी रिलीजन बुक्स है उसमें वो प्रेजेंट होते हैं और इसको हम फॉलो करके वो जो है ना इन नॉर्म्स को, इन रस्म और तौर तरीक़ों को, नॉर्म्स का मतलब है तौर तरीके, वो तौर तरीके जो रिलीजन हमें बताता है उसको हम बहुत ज़्यादा तवज्जो देता है। दे हेल्प पीपल डिटरमाइन विच एक्शन टू टेक एंड टू मेक जजमेंट अबाउट रॉन्ग और राइट एंड गुड और बैड। यानी जितना भी रिलीजन हमें अच्छा और बुरा, अच्छे काम करने और बुरे काम रोकने की वो हमें बयान करता है, हमें उसकी दावत देता है, तो हम उसको बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ देते हैं। अब इन वैल्यूज़ को हम कहते हैं रिलीजियस वैल्यूज़, और इसमें वो बिलीफ्स है जो कि रिलीजन बयान करते हैं, हम उन बिलीफ्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। दूसरा है पर्सनल वैल्यूज़। पर्सनल वैल्यूज़ एक बंदे की होती है, जिस तरह हॉनेस्टी है, लॉयल्टी है, फ्रेंडली है, गुड बिहेवियर है, ये सब पर्सनल वैल्यूज़ है। पर्सनल वैल्यूज़ जो एक सिंगल बंदे की खसूसियात होती है, उसके अखलाक होती है, उसको हम कहते हैं पर्सनल वैल्यू। पर्सनल वैल्यूज़ आर प्रिंसिपल्स दैट डिफाइन यू एज एन इंडिविजुअल। हमारी वो खसूसियात जो हमें एक जो है ना अच्छा बंदा एक्सप्लेन करते हैं उसको हम कहते हैं पर्सनल वैल्यूज़। पर्सनल वैल्यूज सच एज हॉनेस्टी, रियलेबिलिटी, ट्रस्ट डिटरमाइन हाउ यू विल फेस द वर्ल्ड एंड रिलेट विद पीपल। और ये हॉनेस्टी, रियलेबिलिटी, ट्रस्ट ये डिटरमाइन करते हैं कि हम किस तरह लोगों के साथ जो है वो इंटरेक्शंस करते हैं, हम किस तरह लोगों के साथ मिल मिलाप करते हैं, उसके साथ हम किस तरह बिजनेस करते हैं। थर्ड है कल्चरल वैल्यूज़। कल्चरल वैल्यू इसको हम पश्तो में, उर्दू में रस्म व रिवाज भी कहते हैं। देखिए कुछ जगहों पे कुछ रस्म व रिवाज होती है, जिस तरह अक्सर
जितने भी रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे ये रस्म व रिवाज होते हैं कि जब बड़े बेटे होते हैं तो इसके सामने छोटे जितने भी होते हैं छोटे बच्चे वो बात नहीं कर सकते। इसी तरह आपने ये अर्बन एरियाज़ जिस तरह पेशावर की सिटी है, यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि जब एक बंदा एक छोटा लड़का जो है वो किसी बस की सीट पे बैठा हो और जब इसके बाद कोई दूसरा बड़ा आदमी जो है ना बस में दाखिल हो जाए तो वो छोटा बच्चा उसके लिए सीट छोड़ देता है। अब ये कल्चरल वैल्यूज़ है, ये हमारी रस्म व रिवाज है कि हम किस तरह लोगों को जो है वो वैल्यूज़ देते हैं अपनी कल्चर में। कल्चर वैल्यूज़ लाइक द प्रैक्टिस ऑफ योर फेथ एंड कस्टम एंड प्रिंसिपल दैट सस्टेन कनेक्शन विद योर कल्चर रूट्स। तो देखिए ये जितने भी हमारी रिलीजियस ये हमारी ईमान होती है, फेथ ईमान, और जितने भी हमारी रिलीजियस या कल्चरल वैल्यूज़ होती है ये हम फॉलो करते हैं विद इन कम्युनिटी, और ये कल्चर के साथ एक बुनियादी जो है वो इसकी रूट्स होती है, उसकी जड़ें होती है। दे हेल्प यू फील कनेक्टेड टू अ लार्ज कम्युनिटी ऑफ पीपल विद सिमिलर बैकग्राउंड। और जिस तरह मैंने आपको बयान किया कि कल्चरल वैल्यूज़ हमें कनेक्ट करता है अपनी कल्चर के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ, क्योंकि अगर हम कल्चर वैल्यूज़ को अडॉप्ट ना करें तो हम उस कम्युनिटी में नहीं रह सकते वेयर द पीपल फॉलो द कल्चरल वैल्यूज़। तो हमें किसी दूसरी जगह जाना पड़ेगा और उन कम्युनिटी के साथ हमें जो है ना वो एडजस्ट करना पड़ता है जिसकी वैल्यूज़ कल्चर वैल्यूज़ हमारी जैसे हो। ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज़, ह्यूमनिस्टिक वैल्यू इज़ रिलेटेड विद ह्यूमन बींग्स। बनिनो इंसानों के लिए ह्यूमन बींग के साथ, ह्यूमन मैनकाइंड के साथ जितने भी वैल्यूज़ रिलेट है उसको हम कहते हैं ह्यूमनिस्टिक वैल्यू। दे प्रोक्लेम द इम्पॉर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल। प्रोक्लेम मीन्स वजाहत करना, एक्सप्लेन करना। ये हर इंडिविजुअल की, हर इंसान की अहमियत को बयान करता है। रिस्पेक्ट द होल पर्सन। और ह्यूमनिस्टिक वैल्यू ये एक्सप्लेन करता है कि सारे इंसानों की इज्जत करना चाहिए। ट्रीट पीपल विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। हर इंसान को अखलाक के साथ, अच्छे तौर तरीके के साथ ट्रीट करना चाहिए। एज्यूम दैट एवरी वन हैज़ इंट्रिंसिक वर्थ। ये बयान करते हैं कि हर इंसान की अपनी जो है वो वर्थ होती है, अपनी उसकी इज्जत होती है। व्यू ऑल पीपल हैव द पोटेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और ह्यूमनिस्टिक वैल्यू ये भी एक्सप्लेन करती है कि हर बंदे की बिल्कुल ये राइट है कि उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए उसको मौका फराहम किया जाए, उसको उस मौके फराहम करने की वैल्यू जो है ना वो समझा दिया जाए। ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू, ऑप्टिमिस्टिक वैल्यूज़, ऑप्टिमम का मतलब है हाई लेवल। ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू का मतलब ये है कि थ्रू आउट द वर्ल्ड ऑल मैन काइंड आर गुड। हर इंसान अच्छा है, उसका मतलब है ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू। दे पोस्ट दैट पीपल आर बेसिकली गुड। प्रोग्रेस इज़ पॉसिबल एंड डिज़ायरेबल। और ये बयान करते हैं ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू कि हर इंसान तरक्की कर सकता है और इसका तरक्की करना पॉसिबल है। रेशनली रीजन एंड गुडविल आर द टूल फॉर मेकिंग प्रोग्रेस। और देखें हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक कल्चर में, हर एक जगह पे जो है वो तरक्की करने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए वहाँ पे जो है मेहनत करना पड़ता है और जो है इंसान को अच्छा होना चाहिए। तो इसको हम कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू। यानी ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू सिंपल का मतलब ये कि ऑल द ह्यूमन मैनकाइंड्स आर दे आर गुड एंड प्रोग्रेस इज़ पॉसिबल एंड डिज़ायरेबल। डेमोक्रेटिक वैल्यू, डेमोक्रेटिक वैल्यू डेमोक्रेसी के साथ रिलेट करती है, डेमोक्रेसी जमहूरियत के साथ। दे एजर्ट द सेंसिटी ऑफ द इंडिविजुअल। और ये एक इंसान की जितनी भी उसके कंट्री में उसके राइट्स है उसको बयान करता है। द राइट ऑफ पीपल टू बी फ्री फ्रॉम मिस यूज़ ऑफ पावर। और ये बयान करता है कि लोगों पे जो है ना बेजा कोई इसी तरह जो है ना पावर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यूज़ ऑफ फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट फॉर ऑल। जितने भी लोग किसी मुल्क में रहते हैं हर इंसान के लिए बिल्कुल इक्वल जो है वो ट्रीटमेंट के सोर्सेज इस्तेमाल होना चाहिए। नीड फॉर जस्टिस थ्रू रूल ऑफ लॉ। और कंट्री में जितने भी लोग रहते हैं वहाँ पे लोगों को बिल्कुल एक जैसा कानून मिलना चाहिए। इसको हम कहते हैं डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। मोटिवेशनल वैल्यूज़, मोटिवेशनल वैल्यूज़ वो वैल्यूज़ है जिसमें हम लोगों को मोटिवेट करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव काम करें और डेवलपमेंट जो है ना वो करें। इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यू दैट स्टिमुलेट डिज़ायर एंड एनर्जी इन पीपल टू बी कंटिन्यूली इंटरेस्टेड एंड कमिटेड टू अ जॉब। यानी इंट्रिंसिक, इंटरनल और एक्सटर्नल, एक बंदे की अपने खुद में भी, अपनी पर्सनल में भी कुछ जो है ना वो मोटिवेशन पैदा होती है कि मैं इस तरह काम करूँ फिर मुझे इस तरह फ़ायदा होगा। एक दूसरा बंदा भी आपको मोटिवेट कर सकते हैं कि देखिए अगर आप ये काम करें तो कल आपको इसका इसी तरह फ़ायदा होगा। तो ये है मोटिवेशनल वैल्यूज़। और ये मोटिवेशनल वैल्यूज़ हेल्प करती है एक बंदे की डेवलपमेंट में और इसके जॉब के साथ उसकी कमिटमेंट, जॉब के साथ उसकी जो है ना ताल्लुक़ को बरकरार रखने के लिए।
رول آف سبجیکٹ آر ٹو میک این ایفورٹ ٹو اٹین اے گول. اور ایک بندے اگر اپنا گول حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اگر کوئی اس کو موٹیویٹ کرے تو وہ اپنا گول اچھی طریقے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں. موٹیویشنل ویلیوز ہے اچیومنٹ کیا ہے؟ پرسنل سکسیس تھرو ڈیمانسٹریٹنگ کمپیٹنس اکارڈنگ ٹو دا سوشل اسٹینڈرڈ. اچیومنٹ کیا ہے؟ جتنے بھی سوشل اسٹینڈرڈ ہے اگر اس کے مطابق وہ کچھ چیز حاصل کرے تو اس کو ہم کہتے ہیں اچیومنٹ. ہیڈونزم پلیجر اینڈ سینشیس گریٹیفیکیشن فار ون سیلف. ایک بندے کی خود سے جب اس کو یہ فیلنگ حاصل ہوتی ہے کہ میں نے یہ چیز حاصل کر دیا، میں نے کمپلیٹلی یہ سکسیس جو ہے، فار ایگزامپل ایک بچہ جو ہے یا ایک لڑکا ہے اس کا ایگزام میں ٹارگیٹ ہے کہ میں ایگزام میں 1000 مارکس لے لوں گا. اب جب وہ 1000 مارکس لے لے تو اس کو فیل ہوتا ہے ہیڈونزم. ہیڈونزم کا مطلب یہ انٹرنل پلیجر، مجھے جو ہے نا اپنا اندر سے فیل ہوتا ہے پلیجر کہ جو میرا گول تھا وہ میرے حاصل کر دیا. اسٹیمولیشن ایکسائٹمنٹ نوویلٹی اینڈ چیلنج ان لائف میں جتنے بھی چیلنجز آتے ہیں، ایکسائٹمنٹ آتی ہے، اگر ہم اس کو ایکسیپٹ کریں اور اس کے مطابق اپنی لائف کو چینج کریں تو اس کو ہم کہتے ہیں اسٹیمولیشن. سیلف ڈائریکشن انڈیپینڈنٹ تھاٹس اینڈ ایکشن چوزنگ کریٹنگ اینڈ ایکسپلورنگ. سیلف ڈائریکشن کا مطلب یہ کہ ایک بندہ خود سوچتا ہے کہ میں اسی طرح اسٹڈی کرتا ہوں، میں اسی طرح جو ہے نا آگے جا کے MSc کروں گا، PhD کروں گا، تو یہ اس کی سیلف ڈائریکشن ہے. یعنی کسی دوسرے کی بجائے وہ خود جو ہے نا وہ کریٹیوٹی اور خود اپنے آپ میں ایکسپلورنگ اور اسی طرح جو ہے نا آئیڈیا کریٹ کرتا ہے. پاور سوشل اسٹیٹس اینڈ پریسٹیج. سوشل اسٹیٹس مینس کہ معاشرے میں اس کا ایک اسٹیٹس ہو. پریسٹیج مینس عزت. کنٹرول اور ڈومیننسی اوور دا پیپل اینڈ ریسورسز. اگر ایک بندے کی لوگوں پہ اور ریسورسز کے اوپر اگر وہ ڈومیننٹ ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں پاور. ریچول کیا ہے؟ تو دیکھیے کچھ ریچول ہم ان ایکشنز کو کہتے ہیں، ان ریلیجیس پریکٹس کو ہم کہتے ہیں جو کہ ہم مختلف ٹائم پہ اس کو جو ہے نا وہ ریپیٹ کرتے ہیں. تو ریچول کیا ہے؟ وہ ریپیٹڈ ایکشنز وچ وی فالو آن بہاف آف اینی ریلیجن، اس کو ہم کہتے ہیں ریچول. یعنی جس طرح ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، جس طرح ہندو دین میں پوجا کرتے ہیں اور ریلیجیس پریکٹس، تو وہ ریلیجیس پریکٹس جو ہم کرتے ہیں ایک اسپیسیفک ٹائم پہ اس کو ہم کہتے ہیں ریچولز. A ritual is a formalized, predetermined set of symbolic action performed in a particular environment at a regular recurring interval. یعنی وہ پہلے سے معلوم کیے ہوئے، پری ڈیٹرمائن کی مینس پہلے معلوم کیے ہوئے، فارملائز یعنی اس کا کسی بکس میں ذکر کیا گیا ہوتا ہے، اس کے ریلیجیس بک میں، وہ سمبولک ایکشنز جو ہم پریکٹیکل کرتے ہیں ایک خاص ٹائم پہ ایک خاص انوائرمنٹ میں، ریکرنٹ مینس بار بار وہ کرتے ہیں ان آور لائف، تو اس کو ہم کہتے ہیں ریچول. The set of actions that comprise a ritual often includes, but not limited to, such things as recitations, singing, group percussion, repeated dance, manipulation of sacred objects. جس طرح ہم تلاوت کرتے ہیں، ریسائٹیشن ہولی قرآن کی جو ہم تلاوت کرتے ہیں، مختلف قسم کے لوگ سنگنگ کرتے ہیں، اسی طرح پوجا کرتے ہیں، تو یہ جتنے بھی کام ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ریچول. یعنی مذہب کی وہ پریکٹس جس کو ہم ریٹائن کرتے ہیں بار بار، اس کو ہم کہتے ہیں ریچولز. ایگزامپل ہندو پرفارمنگ پوجا، کیتھولک ٹیکنگ، کمیونین، مسلم پریئنگ. تو یہ مختلف قسم کے جو ہے نا ریلیجن کے لوگ ہیں، یہ جس طرح ہندو بار بار پوجا کرتے ہیں، مسلم بار بار نماز پڑھتے ہیں، تو یہ مختلف قسم کے وہ ریلیجیس پریکٹس ہے، وہ ریلیجیس ایکشنز ہے دیٹ وی ڈو ریگولرلی ایوری ڈے، تو اس کو ہم کہتے ہیں ریچولز. ویلیوز انفلوئنس آن بیہیویئر. یعنی ویلیوز کس طرح بیہیویئر پہ افیکٹ کرتے ہیں، ویلیوز کس طرح بیہیویئر پہ اثر پڑتا ہے. ویلیوز کین ہیو اے پازیٹیو انفلوئنس آن اے پرسن بیہیویئر ایز ہی اور شی ٹرائز ٹو ایمولیٹس دا کنڈکٹ ہی اور شی ہولڈ ایز ویلیوبل. دیکھیں اگر ہم ویلیو کو اپلائی کریں، ہم ان بیہیویئر کو اڈاپٹ کریں جو کہ زیادہ ویلیوبل ہو کسی کمیونٹی میں، تو اس کے ساتھ ساتھ ہماری بیہیویئر بھی اچھی ہوگی اور سوسائٹی میں ہماری عزت بھی ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ویلیو کس طرح جو ہے وہ بیہیویئر پہ افیکٹ کرتی ہے. ویلیو آر ون امپورٹنٹ ایلیمنٹ دیٹ افیکٹ ہو وی آر اینڈ ہاؤ وی بیہیو ٹوورڈ ادر. ویلیو یہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ ہماری اسٹیٹس کیا ہے، ہماری بیہیویئر، ہماری کریکٹر کس طرح ہے اور ہم کس طرح لوگوں کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں، ہم کس طرح لوگوں کے ساتھ طور طریقے یا اس کے ساتھ جو ہے نا کنیکشن کرتے ہیں. Companies can influence a personal behavior with code of conduct, ethics, committees and a punishment and reward system. تو دیکھیں مختلف قسم کے کمپنیز ہیں، مختلف قسم کے کمیونٹیز ہیں، مختلف قسم کے اسٹیٹ کے رولز ہیں،
उसने हर एक एक्शंस के लिए कोड ऑफ कंडक्ट जो है ना वो कायम किया गया है कि आपने रोड पे किस तरह जाना है, रोड को किस तरह आपने क्रॉस करना है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के कंडक्ट है, वैल्यूज़ है। तो देखिए अगर इसको हम अप्लाई ना करें तो इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की सज़ाएँ और मुख्तलिफ़ किस्म के इसके लिए जो है ना वो पनिशमेंट जो है ना इसको एक्सप्लेन किया गया है। समटाइम्स देयर विल बी अ गैप बिटवीन अ पर्सनल वैल्यू एंड बिहेवियर, लेकिन कुछ जगहों पे एक पर्सन की वैल्यूज़ और जो है इसकी बिहेवियर में फ़र्क होता है, यानी उसकी वो ज़्यादातर चीज़ों को वैल्यू नहीं देता है, जिसकी वजह से उस बिहेवियर में थोड़ा सा फ़र्क होता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज सच एज अ रिवार्ड सिस्टम कैन क्लोज द गैप। तो देखिए जितने भी ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज़ है, फॉर एग्जांपल रिवार्ड सिस्टम, मतलब ये है कि अगर आप इस तरह काम करें तो आपको इतना फ़ायदा होगा, तो इसका मतलब ये रिवार्ड सिस्टम। जब भी ये रिवार्ड सिस्टम जो है वो फॉर एग्जांपल लेट सपोज एक क्लास में एक स्टूडेंट जो है टीचर एक स्टूडेंट को कहते कि अगर आप थ्रू आउट सेमेस्टर अगर आप अच्छे परफॉर्म करते हैं तो एट द एंड में आपको मिड मार्क्स में अच्छे नंबर दूंगा। तो ये एक रिवार्ड सिस्टम है और ये रिवार्ड सिस्टम उसके वैल्यूज़ को अच्छा करते हैं, उसके बिहेवियर को ठीक करता है। इफ़ वी डीम समथिंग वैल्यूएबल देन वी डू what we can to emulate the values. If a person values honesty they will strive to be honest. देखिए जो बंदा जिस चीज़ को वैल्यू देता है वो उसमें ही नज़र आता है। फॉर एग्जांपल एक बंदा हॉनेस्टी को वैल्यू देता है तो हम उसमें हॉनेस्टी देखेंगे। एक बंदा जो है वो ट्रांसपेरेंसी को जो है ना वो रिश्वत से पाक मुआशरे को जो है ना वो उसको अहमियत देता है, वैल्यूज़ देता है, तो उसमें वो नज़र आएगी। मतलब ये है कि जो काम एक बंदा पसंद करता है वो उसमें नज़र आएगी। प्रोफेशनल वैल्यूज़ फॉर नर्सिस, यानी नर्सिस के लिए कौन से प्रोफेशनल वैल्यूज़ है जो कि नर्सिस प्रैक्टिस को स्ट्रेंथ करता है, नर्सिस के बिहेवियर को अच्छा करता है, पेशेंट की सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव करता है। बी काइंड एंड कंसिडरेट टू दोज फॉर होम दे प्रोवाइड केयर एंड टू देयर केयर एंड फैमिलीज, यानी हमें जिसको पेशेंट को हम केयर प्रोवाइड करना चाहते हैं उसके साथ हमें पोलाइट होना चाहिए, उसके साथ काइंड होना चाहिए, उस पर मेहरबान होना चाहिए, और इसके साथ साथ उसके साथ जो अटेंडेंट होते हैं या पेशेंट की फैमिलीज होती है उसके साथ भी हमें जो है ना वो बहुत पोलाइट तरीके से, मुहज़्ज़ब तरीके से बात करना चाहिए। तो ये हमारी प्रोफेशनल वैल्यूज़ है एक नर्सिंग की। लिसन टू एंड वर्क इन पार्टनरशिप विद दोज फॉर होम दे प्रोवाइड केयर, यानी जिस पेशेंट को हम केयर प्रोवाइड करते हैं उस पेशेंट के साथ भी और उसकी फैमिली के साथ भी हमने उसकी बात भी सुनना है और उसकी बात पे अमल भी करना है। तो ये हमारी एक प्रोफेशनल वैल्यूज़ है। वर्क कंस्ट्रक्टिवली विद कोलीग्स टू प्रोवाइड पेशेंट सेंटर केयर, जितनी भी हमारी कोलीग्स है, अदर नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिक्स है, डॉक्टर्स है, तो उसके साथ हमने एक पार्टनरशिप पे यानी म्यूचुअल हमने उसके साथ काम करना चाहिए ताकि पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया जाए। Recognizing that multidisciplinary teamwork encourage constructive challenges from all team members, safety focused leadership and a culture based on openness and learning when things go wrong is fundamental to achieve a high quality care। यानी अगर हम मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों के साथ, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोफेशनल के साथ टीम वर्क करें तो इसके साथ पेशेंट का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। डिसीजंस, पेशेंट के एक डिजीज़ के बारे में डिसीजन लेने में हमें फ़ायदा होगा और पेशेंट बच जाता है मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मफुल इफ़ेक्ट से। Follow their implying or contracting bodies procedure when they have concern about the safety or dignity of people receiving care। हर पेशेंट की उसके हमें केयर करना चाहिए, उसके हमें लिहाज करना चाहिए ताकि हम उसको किसी तरह जो है वो हार्मफुल ना पहुँचे, हम किसी तरह उसको नुकसान ना पहुँचाए। इसी तरह जितना भी हमारे वो रूल्स में लिखा होता है, हमारी जितना भी जॉब डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखा होता है हमें उसको फॉलो करना चाहिए, किसी दूसरे के कामों में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। तो ये एक प्रोफेशनल वैल्यूज़ है नर्सिंग। बी ओपन एंड हॉनेस्ट विद पीपल रिसीविंग केयर इफ़ समथिंग गोज़ रॉन्ग, अगर कोई चीज़ जो है वो गलत हो जाए, किसी पेशेंट को कोई मेडिसिन गलत चला गया तो हमें बिल्कुल ओपनली उसको बयान करना चाहिए ताकि हम उसकी जो है ना म्यूचुअली टीम वर्क उसकी ट्रीटमेंट करें और पेशेंट को उसके हार्मफुल से जो है ना वो बचाए। तो ये एक प्रोफेशनल वैल्यूज़ है। नर्सिस प्रोफेशनल वैल्यूज़ आर एक्वायर्ड ड्यूरिंग सोशलाइजेशन नर्सिंग फ्रॉम कोड्स ऑफ इथिक्स। तो देखिए नर्सिंग की वैल्यूज़ हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं, उसके लिए कोड ऑफ इथिक्स है जिसको हम पढ़ेंगे इथिक्स में 4th सेमेस्टर में। नर्सिंग एक्सपीरियंस, जब हम पेशेंट एक्सपीरियंस करते हैं हॉस्पिटल में तो मुख्तलिफ़ किस्म के इस तरह जो है ना वो सिचुएशन आते हैं, तो इससे हम लर्न करते हैं। टीचर एंड पीयर्स, जितने भी हमारे टीचर्स होते हैं, लेक्चरर्स होते हैं, और पीयर्स जितने भी हमारे कोलीग्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं। द अमेरिकन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ कॉलेजेस ऑफ नर्सिंग, वो नर्सिंग की तकरीबन 5 जो है वो वैल्यूज़ को एक्सप्लेन करती है। और ये क्या है?
نرسز الٹروزم، اٹانومی، ہیومن ڈگنیٹی، انٹیگریٹی اینڈ سوشل جسٹس، یہ 5 جو ہے وہ نرسز کی بنیادی پروفیشنل ویلیوز ہے۔ الٹروزم کیا ہے؟ الٹروزم از اے کنسرن فار دا ویلفیئر اینڈ ویل بینگ آف ادر۔ دیکھیں کسی دوسرے کے لیے اچھا سوچنا، کسی دوسرے کے لیے اچھا کام کرنا، اس کو ہم کہتے ہیں الٹروزم۔ الٹروزم کا مطلب یہ ہے دوسروں کے لیے اچھا سوچ رکھنا، دوسروں کے لیے اچھا کام کرنا تاکہ اس سے وہ فائدہ حاصل کرے۔ اٹانومی کا مطلب یہ ہے از دا رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن۔ اٹانومی کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں خود اچھا کام کرنے کے لیے سوچنا چاہیے، جو کام ہم کرتے ہیں اس کو ہمیں خود سوچنا چاہیے، ہمیں اس کی ڈیسیجن خود لینا چاہیے۔ ہیومن ڈگنیٹی، ہیومن ڈگنیٹی کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے، اس کو ہم کہتے ہیں ہیومن ڈگنیٹی۔ اور اس طرح انٹیگریٹی از ایکٹنگ ان اکارڈنگ ود این اپروپریٹ کوڈ آف ایتھکس اینڈ ایکسیپٹڈ اسٹینڈرڈ آف۔ انٹیگریٹی کا مطلب یہ ہے کہ ہاسپٹل کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اور اس کی پریکٹس کا جو اسٹینڈرڈ ہے، ہمیں اس کے مطابق کام کرنا چاہیے، پیشنٹ کو وہ کیئر جو ہے وہ ڈیلیور کرنا چاہیے۔ سوشل جسٹس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی پیشنٹ آتے ہیں ہاسپٹل میں، میل ہو فیمیل ہو، جس ریلیجیس بیک گراؤنڈ سے بھی وہ بلانگ کرتا ہو، ہمیں سب کے سب کو جو ہے نا ایکول وہ کیئر پرووائڈ کرنا چاہیے، تو اس کو ہم کہتے ہیں سوشل جسٹس۔ پروفیشنل بیہیویئرز کیا ہے؟ پروفیشنل بیہیویئر ایک تو 3 نرسنگ پروفیشنل ویلیوز، دوسرا ہے پروفیشنل بیہیویئرز، یعنی ہم کس طرح پروفیشنل لوگوں کے ساتھ ہم کس طرح انٹریکشنز کر سکتے ہیں۔ ڈیمانسٹریٹ انڈرسٹینڈنگ آف کلچر، بلیفس اینڈ پرسپیکٹیوز آف ادر، یعنی ہمیں دوسرے لوگوں کی کلچر اور اس کے بلیف اور اس کے ویلیوز کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ ہونا چاہیے اور ہمیں اس کی عزت اور احترام کرنا چاہیے۔ ایڈوکیٹ فار پیشنٹ پرٹیکولرلی دا موسٹ ولنریبل، یعنی ہمیں پیشنٹ کی جو ہے نا وہ وکالت کرنا چاہیے، پیشنٹ کے لیے بولنا چاہیے اگر وہ نہیں بول سکتا۔ ولنریبل کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی ڈیزیز پایا جاتا ہے یا خود بول نہیں سکتا، مینٹلی ریٹارڈ ہے، آئی کیو لیول ٹھیک نہیں ہے، تو ہمیں ایسے پیشنٹ کے لیے بولنا چاہیے، اس کی جو ہے نا پرابلمس کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے۔ ٹیک رسک آن بہاف آف پیشنٹ اینڈ کلیگز، ٹیک رسک آن بہاف آف پیشنٹ اینڈ کلیگز، یعنی دوسرے لوگوں کے لیے بھی رسک لینا چاہیے، ہر وہ کام جو کہ پیشنٹ کے لیے وہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہو اس کا رسک لینا چاہیے۔ مینٹرز ادر پروفیشنل، دوسرے لوگوں کو بھی فالو کرنا چاہیے، مینٹر کا مطلب ہے فالو کرنا چاہیے، جو اچھا پریکٹس کرتا ہے اس کو فالو کرنا چاہیے، اس سے لرن کرنا چاہیے۔ پلان کیئر ان پارٹنرشپ وتھ پیشنٹ، پیشنٹ کے ساتھ میوچول کام کرنا چاہیے، پیشنٹ جو کیئر وہ پسند کرتا ہے، جس طریقے سے وہ پسند کرتا ہے ہمیں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ ہانرز دا رائٹ آف پیشنٹ اینڈ فیملیز ٹو میک ڈیسیجن اباؤٹ ہیلتھ کیئر، یعنی ہیلتھ کیئر کے حوالے سے، پیشنٹ کو کیئر دینے کے حوالے سے اس کی فیملی کا یا پیشنٹ کا جو کنسرن ہوتا ہے، پیشنٹ کی جو بیان ہوتی ہے، وہ جو بیان کرتا ہے ہمیں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ پرووائڈ انفارمیشن سو پیشنٹ کین میک انفارمڈ چوائس، ہمیں ہر کیئر کے بارے میں، ہر پروسیجر کے بارے میں پیشنٹ کو چوائس دینا چاہیے کہ دیکھیں اس پرابلم کے لیے یہ پروسیجر بھی ہے، یہ پروسیجر بھی ہے اور اس طرح یہ 3rd پروسیجر بھی ہے، تو تاکہ پیشنٹ اس میں چوائس لے اور اپنی چوائس کے مطابق وہ ایک سلیکٹ کرے۔ پرووائڈ کلچرلی کمپیٹنٹ اینڈ سینسیٹیو کیئر، ہمیں ہر پیشنٹ کو اس کی کلچر کے مطابق اچھا اور سینسیٹیو، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو کلچر کے مطابق جو ہے وہ کیئر کو پرووائڈ کرنا چاہیے۔ جس طرح جتنی بھی رورل ایریاز ہے وہاں پہ فیمیل جو ہے وہ بہت زیادہ پردہ کرتی ہے، تو ہمیں وہاں پہ پیشنٹ کو بالکل اسی طرح نہیں بیان کرنا چاہیے کہ آپ جو ہے نا اس شکرکاک یا برقعے وغیرہ کو ہٹا دیں، وہ لوگ اس طرح بہت زیادہ برا مانتے ہیں۔ سٹی میں یہ اپلیکیبل ہے، یہاں پہ لوگ جو ہے نا وہ اتنا پردہ آبزرو نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح بھی کلچر ہو، کلچر کے مطابق اپنے اڈاپٹ کرنا چاہیے اور کلچر کے مطابق اپنا ایکشن اور اپنا کیئر جو ہے نا وہ کنٹینیو رکھنا چاہیے۔ پروٹیکٹ دا پیشنٹ پرائیویسی، پیشنٹ کی جو خفیہ اس کی راز ہوتی ہے، ہر ایک پیشنٹ کی اپنی راز ہوتی ہے، وہ کسی دوسرے لوگوں کے ساتھ لیک یا اس کی دوسرے لوگوں کے ساتھ بیان نہیں کرنا چاہیے۔ پریزرو دا کانفیڈینشیلٹی آف پیشنٹ اینڈ ہیلتھ کیئر پرووائڈر، جو کانفیڈینشیلٹی ہوتی ہے، جو خفیہ راز ہوتی ہے، ہمیں اس کو جو ہے نا بالکل پریزرو کرنا چاہیے، کسی دوسرے کے سامنے اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ ڈیزائن کیئر وتھ سینسیٹیوٹی ٹو انڈیویجول پیشنٹ نیڈز، جو کیئر جو نرسنگ پروسیس کے تھرو ہم پیشنٹ کے لیے جو کیئر ہم ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں وہ بالکل پیشنٹ کی نیڈ کے مطابق ہونا چاہیے۔ پرووائڈ ہانسٹ انفارمیشن ٹو پیشنٹ اینڈ دا پبلک، ہمیں پیشنٹ کو بالکل اس کے ڈیزیز کے مطابق اس کو ہانسٹ بیان کرنا چاہیے کہ آپ کی یہ ڈیزیز ہے، اس ڈیزیز کے یہ کنسیکوینسز ہو سکتے ہیں، یا فیملی کو بھی اسی طرح بالکل سچ کہنا چاہیے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ
पेशेंट कैंसर की लास्ट स्टेज में हो और आप उसको कह दें कि ये बिल्कुल ठीक ठाक है, विद इन 1 मंथ वो ठीक हो जाएगा, अगर कल वो जो है वो एक्सपायर हो जाएगा तो फैमिली वाले आपके पीछे जो है ना वो आ जाएंगे और आपके गले में जो है ना वो तोक डाल देगी कि आपने मुझे कहा कि ये ठीक होगा, अब ये मर गया, वाई, व्हाट्स द हैपन, व्हाट्स द रीज़न। डॉक्यूमेंट केयर एक्यूरेटली एंड हॉनेस्टली, हम जो केयर प्रोवाइड करते हैं, जो प्रोसीजर करते हैं, उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंट करना चाहिए ताकि उसके डॉक्यूमेंट फॉर्म में भी उसका रिकॉर्ड मौजूद हो। डिमॉन्स्ट्रेट अकाउंटेबिलिटी फॉर ऑन एक्शंस, सपोर्ट फेयरनेस एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन द डिलीवरी ऑफ केयर। डिमॉन्स्ट्रेट अकाउंटेबिलिटी, हम जो काम करना चाहते हैं उसके लिए हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो कि कल हमारे लिए प्रॉब्लम्स बन सकती है। प्रोमोट्स यूनिवर्सल एक्सेस टू हेल्थ केयर, हर पेशेंट को जो है ना वो हेल्थ केयर तक उसकी पहुंच को हम पॉसिबल बना ले, ये प्रोफेशनल वैल्यूज़ है। इनकरेज लेजिस्लेशन एंड पॉलिसी कंसिस्टेंट विद द एडवांसमेंट ऑफ नर्सिंग केयर एंड हेल्थ केयर, जितने भी एडवांस लेजिस्लेशन होती है, एडवांस जितने भी इम्प्रूवमेंट होती है उसको हमने अप्लाई करना है पेशेंट की केयर में। इथिक्स क्या है? The study of moral principle that govern a person behavior or the conducting of an activity। ethics क्या है? देखिए वो प्रिंसिपल, वो अखलाकी प्रिंसिपल जो कि हमारी बिहेवियर को और हमारे काम करने के तौर तरीके को एडजस्ट करता है, उसको मेंटेन रखते हैं, उसको इथिक्स कहते हैं। यानी इथिक्स का मतलब यह है कि आपने अस्पताल में किस तरह अखलाक के साथ पेशेंट के साथ पेश आना है, किस तरह आपने जो है वो पेशेंट को केयर प्रोवाइड करना है, तो इन सब को हम कहते हैं इथिक्स। यानी इथिक्स वो कोड ऑफ कंडक्ट है जिस तरह हर एरियाज़ के अपने रूल्स और रेगुलेशन होती है, पुलिस के अपने रूल्स होते हैं, दूसरे इदारों के अपने रूल्स होते हैं, इसी तरह अस्पताल में जो रूल्स होते हैं कि हमें किस तरह पेशेंट के साथ अखलाक से पेश आना है, इसको हम कहते हैं इथिक्स। जस्टिस एंड इक्वलिटी, ये इथिक्स का एक जो है ना वो पार्ट है कि आपने पेशेंट के साथ इंसाफ और इक्वल उसको केयर प्रोवाइड करना चाहिए। रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी, इंसान की इज़्ज़त का ख्याल रखना चाहिए। रिलेशनशिप टू पेशेंट, एक पेशेंट के साथ अच्छे तरीके से रिलेशन बनाना चाहिए। द नेचर ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स को जो है ना अच्छी तरीके से पेशेंट को एक्सप्लेन करना चाहिए। द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, खुद अपने आप से जो है ना वो एक डिसीजन लेना चाहिए। रिलेशनशिप विद कोलीग्स एंड अदर, दूसरे कोलीग्स के साथ जो आपके साथ काम करते हैं उसके साथ अच्छा रिलेशन रखना चाहिए। प्राइवेसी ऑफ पेशेंट इंटरेस्ट, पेशेंट का प्राइवेसी मेंटेन रखना चाहिए। कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एमंग नर्सिंग के दरमियान जितने भी कन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसको अच्छी तरीके से सॉल्व रखना चाहिए। कोलैबोरेशन, सब डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेट या म्यूचुअल वर्क करना चाहिए। प्रोफेशनल बाउंड्रीज, अपनी प्रोफेशनल बाउंड्रीज को बरकरार रखना चाहिए कि मेरा काम ये है। हर बंदे को अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन में पता होता है कि मेरी काम की बिल्कुल जो है वो लास्ट सर्कल ये है, हमें दूसरे के कामों में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। रेलेवेंट टर्म्स, अजम्पशंस क्या है? अजम्पशन आर बिलीफ्स दैट आर रिगार्डेड एज सो वैल्यूएबल एंड ऑब्वियसली करेक्ट that they are taken for granted and rarely examined or questioned। देखिए assumptions वो आइडियाज़ है जिसको हम 100% उसको करेक्ट लेते हैं और हम उसको विदाउट एनी प्रूफ हम उसको मानते हैं और हम उसमें किसी तरह का भी क्वेश्चन एराइज नहीं कर सकते कि मैं ये काम करता हूँ, तो इसमें कोई भी इसी तरह क्वेश्चन नहीं कर सकता कि आप ये काम क्यों करते हैं, रीज़न नहीं पूछता। यानी assumption वो स्ट्रॉन्ग आइडिया है विच वी फॉलो विदाउट एनी रैशनल और क्वेश्चंस। यानी क्वेश्चन और वजाहत के बगैर अगर हम एक स्ट्रॉन्ग आइडिया को फॉलो करते तो उसको हम कहते हैं assumption। Honesty, a fact of moral characters that connects positive and virtuous attributes such as integrity, truthfulness and straightforwardness along with the absence of lying, cheating or theft। Honesty हर वो चीज़ जो कि हमारी अखलाक में पॉजिटिव जो है ना वो वैल्यूज़ लेके आती है, हम उसको हॉनेस्टी कहती है। जिसी तरह ट्रूथफुलनेस है, हर जगह अच्छा बोलना, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस जो है ना इधर उधर कामों में मुदाखलत नहीं करना, तो इसको हम कहते हैं हॉनेस्टी। कोड, एनी सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल, रूल्स और रेगुलेशन रिलेटिंग टू वन ऑब्जेक्ट। हर एक काम के लिए जिस तरह आप देखते हैं हर यूनिवर्सिटी के अपने कोड्स ऑफ कंडक्ट होते हैं कि स्टूडेंट ने टाइम पे आना है, क्लास में टाइम पे पहुंचना है, कोर्स को जो है ना वो अच्छे तरीके से स्टडी करना है, मिड टर्म एग्ज़ाम देना है, असाइनमेंट जमा करना है, तो ये सारे हैं कोड्स। यानी कोड्स वो प्री डिटरमाइंड रूल रेगुलेशन है विच इज़ प्रेजेंट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। कंडक्ट क्या है? अब हम इस कोड को जब प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं तो इसको हम कहते हैं कंडक्ट। द मैनर ऑफ गाइडिंग और केयरिंग वन सेल्फ, पर्सनल एडॉप्टमेंट ऑफ मूड ऑफ एक्शंस और बिहेवियर। यानी इसको जब हम प्रैक्टिकली बिहेवियर में लाते हैं या इसको हम प्रैक्टिकली मॉडिफाई करते हैं या प्रैक्टिकली किसी डिपार्टमेंट में उसको
جو ہے نا اپلیکیبل بنا لیتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کنڈکٹ۔ ڈیسیجن کیا ہے؟ اور چوائس اور ججمنٹ۔ ہم کسی کام کے لیے اگر دو کام ہے اس میں سے ایک کرنا ہے اور ہم اس کے لیے چوائس ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم ڈیسیجن کرتے ہیں۔ انوائرمنٹ، دا سراؤنڈنگ آف اینڈ انفلوئنس آن اے پرٹیکولر آئٹمز آف انٹرسٹ۔ ہمارا جو ادھر ادھر کا انوائرمنٹ ہوتا ہے اور اس میں ہمارا جو انٹرسٹ ہوتا ہے، ہماری جو چوائس کی چیز ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں انوائرمنٹ۔ مورل آف اور ریلیٹنگ ٹو دا پرنسپل آف رائٹ اینڈ رانگ ان بیہیویئر اسپیشلی فار ٹیچنگز رائٹ بیہیویئر۔ یعنی مورل کیا ہے؟ مورل کو ہم کہتے ہیں اخلاق، یعنی اچھے اور برے کے درمیان فرق کرنے کو ہم کہتے ہیں اخلاق۔ اچھے طریقوں کو اپنانا، برے طریقوں کو جو ہے نا وہ چھوڑنا، اگنور کرنا۔ ایٹیٹیوڈ از دا وے اے پرسن ایکسپریس اور اپلائز دیئر بیلیفس اینڈ ویلیوز اینڈ اٹ از ایکسپریسڈ تھرو ورڈز اینڈ بیہیویئر۔ یعنی ایٹیٹیوڈز ایک ہے بیہیویئر۔ دیکھیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ بیہیویئر یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ کس طرح چلتا پھرتا، وہ کس طرح بات کرتا ہے، کس طرح جو ہے نا وہ چلتا ہے، کسی طرح وہ اپنا روزمرہ کی زندگی کا کام کرتا ہے۔ لیکن اگر یہ بیہیویئر ٹوورڈ ادر پرسن ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں ایٹیٹیوڈ۔ جس طرح آپ لوگ دیکھتے ہیں اکثر لوگوں کو آپ کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ایٹیٹیوڈ نہ دکھاؤ۔ ایٹیٹیوڈ کا مطلب یہ کہ مجھے اپنے آپ کو میرے سامنے زیادہ شو نہ کرو۔ ورلڈ ویوز، یعنی دنیا کی وہ کیا ہے، ورلڈ ویوز کیا ہے، دنیا کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہے۔ ان آرگنائز اینڈ ایکسیپٹڈ سیٹ آف آئیڈیاز اٹیمپٹنگ ٹو ایکسپلین دا سوشل، کلچر، فزیکل اینڈ سائیکولوجیکل ورلڈ لنک ٹو ویلیوز اینڈ بلیفس۔ دیکھیے یہ دنیا جو ہے یہ ویلیوز اور بلیف پہ چلتی ہے۔ ہر کنٹری میں ہر ایک انڈیویجول کا اپنا ویلیوز اور بلیف ہوتی ہے، اور یہ ویلیوز اور بلیف ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے اور اسی طرح یہ کمیونٹی بنا لیتی ہے، اور مختلف کمیونٹی میں لوگوں کے ویلیوز اور بلیف جا کے مل کے وہ ایک پرامس کنٹری اور اسی طرح جو ہے نا وہ ورلڈ بنا لیتا ہے۔ کرسچین، جیوش اینڈ مسلم ورلڈ ویوز فوکس آن ہیومن انڈیویجویلٹی۔ جتنی بھی ریلیجن ہے وہ سب کے سب ایک انڈیویجول کی ہیومن انڈیویجول پہ وہ فوکس کرتی ہے، اس کی رسپیکٹ کے، اس کی ڈگنیٹی پہ، اس کے ویلیوز پہ وہ فوکس کرتی ہے۔ ہندو اینڈ بدھسٹ ورلڈ ویوز ہیو اے وائڈر سوشل پرسپیکٹیو۔ لیکن ہندو اور بدھسٹ اس کی زندگی کی جو ویوز ہے، جو سوچ بچار ہے وہ تھوڑا سا براڈ ہے، کیونکہ وہ مختلف قسم کے، جس طرح آپ ہندو دیکھتے ہیں وہ مختلف قسم کے بتوں کو اپنا جو ہے وہ نعوذ باللہ اللہ مانگتے ہیں، تو یہ ایک جو ہے وہ اس کا اپنا ایک ویوز ہے، وہ اپنی ریلیجن کے مطابق وہ ٹھیک ہے۔ لیکن مسلم جو ہے وہ صرف ایک اللہ پہ یقین رکھتا ہے، تو اسی طرح وہاں پہ تھوڑا سا جو ہے نا اس کا ویو براڈ ہے، کیونکہ وہ زیادہ جو ہے وہ بتوں پہ وہ مانتے ہیں، اور مسلم جو ہے وہ صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں۔